السلام علیکم۔ آج ہم ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں بات کریں گے۔ ریسرچ ڈیزائن ہوتا کیا ہے اور اس کے کون کون سے ایلیمنٹ ہیں۔ ریسرچ ڈیزائن ایسا جنرل پلان ہے جو ریسرچ کویشچنز کو آنسر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ریسرچ ڈیزائن میں ریسرچ آبجیکٹیو جو کہ ریسرچ کویشچن سے ڈرائیو ہوتے ہیں، جن سورس سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اور کانسٹینٹ شامل ہوتے ہیں جیسا کہ ٹائم، منی، ریسورسز۔ ریسرچ ڈیزائن کا پہلا ایلیمنٹ ریسرچ اسٹریٹجی ہے۔ ریسرچ اسٹریٹجی آپ کی اسٹڈی کے ریسرچ آبجیکٹیو کو میٹ کرنے اور ریسرچ کویشچنز کو آنسر کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ پہلی ریسرچ اسٹریٹجی ہے۔ ایکسپیریمنٹ ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتا ہے۔ ایک ویریبل کے چینج ہونے سے دوسرے ویریبل پر کیا فرق پڑتا ہے اور کتنا فرق پڑتا ہے۔ اس کی ایگزامپل انٹروڈکشن آف ریوارڈ سسٹم آن امپلائی پرفارمنس۔ امپلائی کی پرفارمنس پر ریوارڈ کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اگلی ریسرچ اسٹریٹجی ہمارے پاس سروے ہے۔ سروے ایک ایسا سسٹم ہے جو لوگوں سے ان کے متعلق انفارمیشن کو ڈسکرائب کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے یا ان کی نالج، ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر کو ایکسپلین کرتا ہے۔ سروے کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو دونوں ٹائپ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے۔ سروے میں سیلف ایڈمنسٹریٹر کویشچنز ہوتے ہیں جو رسپونڈنٹ پیپر یا کمپیوٹر پر فل کرتا ہے۔ اگلی ریسرچ اسٹریٹجی ایتھنوگرافی ہے۔ یہ اینتھروپولوجی سے ڈرائیو کی گئی ہے۔ اینتھروپولوجی سے مراد ہاؤ پیپل لیو دیئر لائف۔ یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو سوشل ورلڈ کو ڈسکرائب یا ایکسپلین کرتا ہے۔ ایسی اسٹریٹجی جس میں ریسرچر دوسرے کلچر کی روزمرہ کے معلومات کو آبزرو کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے۔ ریسرچر لوگوں کے بیہیویئر کو آبزرو کرتا ہے، ان سے کنورسیشن کرتا ہے، ان سے مختلف سوالات پوچھتا ہے تاکہ وہ ان کے متعلق جان سکے۔ اس میں ریسرچر ان کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کی زندگی کو آبزرو کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ریسرچر لوگوں کو آبزرو کرنے کے لیے کیمراز انسٹال کر دے۔ گراؤنڈڈ تھیوری ایسا سسٹمیٹک پروسیجر ہے جو ڈیٹا کو گیدر کرتا ہے، اس کو پھر انالیسس کیا جاتا ہے تاکہ تھیوری کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ گراؤنڈڈ تھیوری کے 3 ٹولز ہیں جن میں تھیوریٹیکل سیمپلنگ، کوڈنگ، کانسٹینٹ کمپیریزن شامل ہے۔ تھیوریٹیکل سیمپلنگ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا پروسیس ہے تاکہ اس سے تھیوری کو جنریٹ کیا جا سکے۔ اینالسٹ بھی اس میں ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے، اس کا پھر انالیسس کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اپنی فائنڈنگز کو پیش کرتا ہے۔ وہ کوڈنگ سمپلی ڈیٹا کو انالیسس کرنے کا نام ہے۔ کانسٹینٹ کمپیریزن ایک ڈیٹا کو دوسرے ڈیٹا سے کمپیئر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک انٹرویو دوسرے انٹرویو سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اگر ڈیٹا اور تھیوری میچ نہ کرے تو تھیوری کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے۔ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے جب تک تھیوری ڈیٹا کو میچ نہ کرے۔ کیس اسٹڈی اگلی ریسرچ اسٹریٹجی ہے۔ کسی بھی اسپیسیفک آبجیکٹ ایونٹ کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے۔
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के डाटा को कलेक्ट करती है। केस स्टडी हम तब यूज करते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में क्लियर पिक्चर जानना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव या डिफरेंट एंगल से देखना चाहते हैं। आखिरी रिसर्च स्ट्रैटेजी एक्शन रिसर्च है। इसमें प्रॉब्लम पहले ही से आइडेंटिफाई होती है। रिसर्चर डाटा को सिर्फ गैदर करता है ताकि प्रॉब्लम का मुमकिन सलूशन प्रोवाइड किया जा सके। फिर सलूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि प्रॉब्लम सोल्व हो। इसकी मिसाल अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें तो टीचर्स के लिए स्टूडेंट का क्लासरूम में बिहेवियर बहुत बड़ा एक इशू है। सो टीचर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सलूशन प्रोवाइड करता है कि जो स्टूडेंट अच्छा बिहेव करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा और जो बुरा बिहेव करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। हमने डिफरेंट रिसर्च स्ट्रैटेजीज देखी। ये कहना मुनासिब नहीं है कि कौन सी रिसर्च स्ट्रैटेजी दूसरे से बेहतर है। हाँ, इनको हम डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। हम कौन सी रिसर्च स्ट्रैटेजी यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे रिसर्च क्वेश्चंस पे और हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे। अगला रिसर्च डिजाइन एलिमेंट एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस ऑन स्टडी। रिसर्चर स्टडी पर इंटरफेस करेगा और डिपेंड करेगा कि हमारी रिसर्च कोरिलेशनल है या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर मबनी है। कोरिलेटिव स्टडी में जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है उसमें रिसर्चर की इंटरफेरेंस मिनिमम होती है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी है। किसी भी कंपनी ने एम्प्लॉयज को ट्रेन किया वो उसकी इफेक्टिवनेस चेक करना चाहती है तो इसके लिए मैनेजर उनसे इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद वो क्वेश्चनर तैयार करेगा। इसमें मैनेजर की इंटरफेरेंस बहुत लिमिटेड है। उसका काम सिर्फ इंटरव्यू करना है और उसके बाद क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है। जो स्टडी कंडक्ट की जाती है कैजुअल स्टडी में रिसर्चर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है ताकि उनका डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इफेक्ट देखा जा सके। फॉर एग्जांपल लाइट इंटेंसिटी की वर्क परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट होगा। रिसर्चर लाइट की इंटेंसिटी को डेलिबरेटली चेंज करेगा ताकि उसका इफेक्ट वर्क परफॉर्मेंस पर देखा जा सके। तीसरा रिसर्च डिजाइन एलिमेंट स्टडी सेटिंग है, कंट्रीब्यूट एंड नॉन कंट्रीब्यूट। जो रिसर्च नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग में होती है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाती है। जो कि कंट्रीब्यूट सेटिंग में होती है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाती है। एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमेशा नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग में की जाती है और जो नेचुरल एनवायरनमेंट में की जाए या नॉन कंट्रीब्यूट सेटिंग में की जाए वो फील्ड स्टडीज कहलाती हैं। कैजुअल स्टडीज मोस्टली कंट्रीब्यूट सेटिंग में की जाती क्योंकि इसमें हमने वेरिएबल्स का दूसरे के साथ रिलेशन और इफेक्ट देखना होता है। यूनिट ऑफ एनालिसिस तीसरा रिसर्च डिजाइन एलिमेंट है। यूनिट ऑफ एनालिसिस से मुराद ये है कि हम who and what we are analyzing in our study। यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल भी हो सकता है, डियार्स दो ग्रुप भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा ग्रुप्स में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कल्चर भी हो सकता है। अगर दो लोगों की इंटरेक्शन को स्टडी किया जाए तो वो डियार्स कहलाते हैं, जैसा कि सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स का वर्किंग रिलेशनशिप, हस्बैंड और वाइफ का फैमिली में इंटरेक्शन। चौथा रिसर्च डिजाइन एलिमेंट टाइम होरिजन है जिसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में या वन शॉट स्टडी में डाटा को सिर्फ एक बार कलेक्ट किया जाता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। इसकी एग्जांपल एक ड्रग कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है किसी नई ओबेसिटी कंट्रोल
یا ریڈکشن پل میں، تو وہ سروے کنڈکٹ کرتی ہے جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں کہ وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں نئی دوا کو اپنانے میں. سو اس میں ریسرچ ایک بار ہی کنڈکٹ کی جا رہی جو کہ نئے پروڈکٹ کی لانچ میں. لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں ریسرچ کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے ڈیٹا کو 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. فور ایگزامپل، مارکیٹنگ مینیجر ہے، وہ کسی بھی پرٹیکولر پروڈکٹ کا سیلز پیٹرن دیکھنا چاہتا ہے کسی اسپیسیفک کنٹری میں 2 سالوں کے دوران کسی اسپیسیفک 4 ریجنز میں. اس میں ڈیٹا 1 سے زیادہ مرتبہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے. سو یہ ریسرچ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کہلائے گی.